السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کتاب کا چوتھا سبق شروع ہو رہا ہے، ہمارا یہ 8واں ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آج کا جو یہ عنوان ہے السوق، سوق کے معنی مارکیٹ، جمع اسواق، یہ بہت ہی بہترین لیسن ہے ماشاءاللہ۔ کافی رنگ برنگ تصویریں اس میں ہیں مختلف چیزوں کی، اور یہ لیسن بھی تھوڑا سا بڑا ہے۔ انشاءاللہ ایسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیول کو یہ خود آگے بڑھاتا جائے گا۔ تو الحمدللہ اس میں بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ہمیں اور آپ کو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اس میں کیا وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے نئی ہیں اور جسے ہمیں نوٹ بک میں لکھنے کی اور اسے جو ہے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو سوق، مارکیٹ جمع اسواق، بازار جس کو کہہ لیجئے۔ دیکھیں پکچر ہے ماشاءاللہ بہت بہترین۔ اب اس مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کو انہوں نے پکچر سے جو ہے کلیئر کیا ہے۔ پہلا ورڈ ہے لحوم۔ کیا ہے؟ لحوم۔ ہم جانتے ہیں کہ لحم کے معنی گوشت کے ہوتے ہیں، اسی کا یہ پلورل ہے لحوم۔ تو لحم جب سنگولر رہے گا تو ظاہر سی بات ہے لام ہا میم، لحم۔ لحوم 3 پیس دیا ہے، اس لیے پلورل لے کر کے آئے ہیں۔ سمکن، فش، مچھلی۔ پہلے جب آپ لوگ عربی زبان سیکھ رہے تھے تو میں نے بتایا تھا کہ یہ سمکن، دجاجتن، یہ سب پلورل ورڈ ہے۔ اگر اس کو سنگولر لانا رہے یعنی یہ سب جمع ہیں، اگر مفرد لانا رہے تو ہم کہیں گے سمکتن، یعنی ایک مچھلی۔ تو یہ سمکن یہ پلورل ہے۔ سمک آدمی جب عام طور سے جاتا ہے تو مارکیٹ میں سمک اگر چھوٹی پیسز ہے تو ایسے ہی وہ ایک سے زائد خریدتا ہے، اس لیے سمک عام طور سے بول چال کی زبان میں مستعمل ہے۔ تو یہ سمکن جمع ہے، اس کا مفرد سمکتن آتا ہے جیسے میں نے یہاں لکھا ہے۔ سمکن کے معنی فش۔ ایسے ہی دجاجن، دجاج، دجاجن چکنز، مرغیاں، یہ بھی پلورل ہے، اس کا بھی سنگولر، اس کا بھی مفرد جو ہے آخر میں گول تا آئے گا، دجاجتن۔ جزارن، جزار یعنی کسائی۔ اس کے بعد ہے اگلا صفحہ ہمارے لیے ماشاءاللہ، اس میں بہت ہی نئے نئے ورڈز ہو سکتے ہیں ان کے لیے جو یہاں گلف میں نہیں رہتے۔ گلف والے میں، گلف کے لوگوں کے لیے تو یہ کامن ورڈز ہیں، کیونکہ انہیں ڈیلی اس طرح کے کلمات سننے کو ملتے ہیں۔ تو بالکل جو ہے یہ تو یہ ساری چیزیں جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ ہمارے جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں عربی زبان کے ان کے لیے بہت مفید ہے۔ پہلا ورڈ ہے خبزن۔ خبز کے معنی روٹی، نان، اور اس میں وہ ساری چیزیں آپ بن پاؤ بھی کہہ سکتے ہیں، پاؤ روٹی جس کو ہم کہتے ہیں، روٹی کوئی بھی روٹی ہو اس کو خبز سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو خبزن روٹی۔ بیضن انڈے۔ حلیب، حلیب کے معنی دودھ۔ جبن چیز یعنی پنیر۔ اس کے بعد ہے برتقال، برتقال یعنی سنترا، نارنجی، یہ سب پلورل ورڈ ہے۔ تفاح سیب، موز کیلا، جزر گاجر، خیار کھیرا۔ تو خیار اگر دیکھا جائے تو ہمارے اپنی لینگویج کے بہت قریب ہے، ہم بھی خیرہ کہتے ہیں اور اس میں خیار ہے۔ تو اس میں جو آپ کے لیے نئے ورڈز ہوں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں اپنے نوٹ بک میں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یہاں پر ہے طماطم ٹماٹر، بطاطس آلو، بصل پیاز، ارزن، ارزن چاول، عام طور سے بول چال میں رز ہی ہم کہتے ہیں، رزن۔ تو یہ اصل دیکھا جائے تو ارز یہ پلورل ہے اور رز سنگولر ہے، ارز جمع ہے اور رز مفرد ہے۔ تو ارزن چاول، ذرتن مکئی۔ پھر ہے حذاء جوتا،
फुस्तानुन, फुस्तान माने वैसे होते हैं ड्रेस, लेकिन लेडीज़ ड्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है फुस्तान का। जेंट्स के ड्रेस को फुस्तान नहीं कहा जाएगा, यहाँ पिक्चर से भी इन्होंने क्लियर किया है। नुकूदुन, नक़द यानी करेंसी, जो भी करेंसी हो, जिस शक्ल में भी हो, रुपया हो, डॉलर हो, रियाल हो, सबको नक़द से ही ताबीर किया जाएगा, उसी का जमा है नुकूद। उसके बाद है फिर जो है इसमें छोटी छोटी तरकीबें लेकर के आएंगे, जैसे कि पहले ला चुके हैं। जैसे कह रहे हैं मिसाल के तौर पर सूक, मार्केट, जज़ार, कसाई। अब इन दोनों को ये एक छोटी सी तरकीब में लेकर के आ रहे हैं। जज़ारुन फिस्सूक, जज़ार मार्केट में है, कसाई मार्केट में है। तो फ़ी ये एक नया वर्ड लेकर के आए। पहले ये फ़ौका लेकर के आए थे, फ़ौका जिसके माने ऊपर। फिर ये इला लेकर के आए, इला माने तक। और ये फ़ी के माने अंदर, यानी किसी चीज़ को ताबीर करना हो, किसी चीज़ के अंदर लाने के लिए, तो उसके लिए फ़ी ये भी हरफ़े जार है, जो इंशाल्लाह धीरे धीरे एक एक करके आप लोगों को लेकर के आएंगे। उसके बाद है यहाँ फिर है माशाल्लाह इसी तरीके से 3 पिक्चर लेकर के आए हैं। लुहूम गोश्त, दजाज चिकन, समक फ़िश। अब इन तीनों कलिमात को एक साथ अगर ताबीर करना हो तो लुहूमुन व दजाजुन व समकुन, यानी 3 चीज़ों को इकट्ठे ताबीर करना हो। आप लोगों को बताया गया था कि अरबी ज़ुबान के अंदर अगर कुछ चीज़ों को एक साथ ताबीर करते हैं तो हर कलमे के बाद आपको वा लेकर के आना पड़ता है, एंड के माने में, जो कि है और के माने में है। हमें अपनी ज़ुबान में कहना तो हम कहेंगे कि गोश्त, चिकन और मछलियाँ, लेकिन अरबी में आपको कहना पड़ेगा लुहूमुन व दजाजुन व समकुन। तो ये इस नाहिए से फ़र्क है अरबी ज़ुबान की ताबीर में और हमारी अपनी ज़ुबान या इंग्लिश में भी। इंग्लिश में भी आप कहेंगे कि मीट, चिकन एंड फ़िश, यानी बार बार आप नहीं कहेंगे कि मीट एंड चिकन एंड फ़िश। तो लेकिन अरबी ज़ुबान के अंदर आपको हर बार वाव लाना ही पड़ेगा, वाव अत्फ, चीज़ों को जमा करने के लिए। बहुत ही आसान लेसन इस नाहिए से कि हमें कलिमात पता है माशाल्लाह। यहाँ भी 3 चीज़ें हैं, हलीब दूध, जुब्न पनीर, उसके बाद बैद अंडा। इसकी तरकीबें बनाए, हलीबुन व जुब्नुन व बैदुन। तो ये माशाल्लाह बेहतरीन छोटी सी तरकीब हो गई। उसके बाद ये वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, ये भी ऐसे ही हैं। खयारुन खीरे, बसलुन प्याज, तमातिम टमाटर। इसको ये छोटी सी तरकीब लेकर के आए हैं, खयारुन व बसलुन व तमातिम। आप मार्केट जा रहे हैं, कोई आपसे पूछे क्या क्या लेकर के आना है मिसाल के तौर पर अरबी में, तो आप कहेंगे खयारुन व बसलुन व तमातिम। उसके बाद है जज़रुन गाजर, बतातिस आलू पोटैटो। इसकी छोटी सी तरकीब है जज़रुन व बतातिस। तो बहुत ही इजी लेसन्स है, इसीलिए इसके किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस वर्ड ही आप अपने जहन के अंदर रखेंगे। ये आज का आखिरी पेज है जिसको हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह किताब का। बुर्तुकालुन संतरे, तुफ़ाहुन सेब, मौज़ुन केले। इसकी तरकीब है बुर्तुकालुन व तुफ़ाहुन व मौज़ुन। उसके बाद है खुब्ज़ुन रोटी, अरुज़ुन चावल, बतातिस आलू। तो इसकी तरकीब खुब्ज़ुन व अरुज़ुन व बतातिस। माशाअल्लाह। फिर है आखिरी तरकीब है यहाँ पर, यह हिज़ाउन, हिज़ा जूतियाँ, फुस्तानुन लेडी ड्रेस, नुकूदुन नक़द करेंसी। और इसको भी वैसे ही ताबीर करेंगे, हिज़ाउन व फुस्तानुन व नुकूदुन। तो माशाल्लाह इस तरीके से आज का ये दर्स इसी पर मुकम्मल करते हैं। अगले लेसन में माशाल्लाह एक नई तरकीब लेकर के आएंगे, खुब्ज़ुन हाज़ा खुब्ज़ुन। इसमें इंशाअल्लाह अगले लेसन में हम पढ़ेंगे।
आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नए कलिमात हमने पढ़ा। ज़रूरत है कि हम उसको अपने नोटबुक में लिखें। जिसके लिए जितने नए कलिमात हों उसको लिखने की कोशिश करें, जो उसके लिए कामन है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से तरकीब बनाने की कोशिश करें, तरकीब बनाने की कोशिश करें और कापी में बनाएं। और अगर आप चाहें तो उसे पर्सनल मेरे पास भेज भी सकते हैं अगर मज़ीद किसी को दिलचस्पी है सीखने के लिए। वैसे तो कम से कम डेली एक वीडियो मैं बनाता हूँ। तो अभी सीखते रहिए, जब तरकीब आएगी इंशाल्लाह मश्क भी कराया जाएगा और आप लोगों का टेस्ट भी होगा, एग्ज़ाम होगा इंशाल्लाह 10 नंबर या 20 नंबर का। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये ज़ुबान पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ सीखने की और उससे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।